اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی بھی رنج و بلا میں مبتلا ہو کر بے تاب ہونا اور گریہ زاری کرنا مکروہ ہے، سوائے غم حسین میں رونے کے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث اور گناہان کبیرہ سے بخشش اور مغفرت کا موجب ہے۔ دوستو، کتنے افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ جس طرح اہل بیت کا گھرانہ اجڑا ہے، کائنات میں کوئی اس طرح نہیں اجڑا۔ وہ گھر جو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی سجدہ گاہ تھا، جو توحید کا مرکز تھا، جس گھر سے ہر وقت تکبیر و تحلیل کی آواز بلند ہوا کرتی تھی، وہ گھر جس سے ہر وقت قرآن پاک کی صدائے تلاوت سنائی دیتی تھی، وہ گھر جس میں اولاد نبی قیام پذیر تھی، لوگوں نے اس گھر کو اس طرح لوٹا کہ اس کے رہنے والوں میں سے کسی کو شمشیر جفا کے ساتھ، کسی کو سم جفا کے ساتھ راہی دار بقا کیا، کسی کی قبر طوس میں ہے تو کسی کا مدفن بغداد میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے تو کوئی نجف اشرف میں ہے، اور ان میں سے سب سے بڑھ کر مظلوم حسین علیہ السلام ہیں، جن کو 17 اعضاء کے ساتھ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیا گیا، جن کے مقدس لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پر پڑے رہے، جن میں امام حسین علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے علاوہ کسی کے مزار کا پتہ نہیں، کیونکہ بنی اسد نے صرف ان 3 حضرات کو الگ الگ جگہ پر دفن کیا تھا۔ پتہ نہیں ظالموں نے کس بے دردی کے ساتھ اس گھر کو لوٹا تھا کہ صرف چند گھنٹوں میں اس گھر کے 17 چاند خاک کربلا کے نیچے پناہ ہو گئے۔ پس اس مظلوم امام کے غم میں آنسو بہاؤ، جنہوں نے انواع و اقسام کے مصائب برداشت کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اس مظلوم کی مظلومیت پر گریہ کرو، جس نے انصار و اعوان کے پے در پہ مظالم کے داغ سینہ پر لے کر آخری سجدہ کیا۔ یقیناً مظلوم کربلا پر اپنے ہر ساتھی اور عزیز کی شہادت کا داغ صبر آزما تھا، اور آپ ہر ساتھی کی شہادت پر روتے تڑپتے اور آنسو بہاتے رہے۔ لیکن 2 شہادتیں آپ کے لیے بہت دشوار اور سخت تھیں۔ ایک شہادت آپ کے بھائی عباس علیہ السلام وفادار کی تھی، اور دوسری شہادت جوان بیٹے حضرت علی اکبر کی تھی، کیونکہ جناب عباس کی شہادت سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور حضرت علی اکبر کی شہادت پر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، ارشاد مفید اور مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جب جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو فوج اشقیاء نے کہا کہ اصحاب حسین میں سے کوئی ہے تو میدان میں ہے۔ جب یہ آواز خیام میں حضرت علی اکبر نے سنی تو فوراً بے تاب ہو کر خیام سے باہر آئے۔ راوی کہتا کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام باہر نکلنے لگے تو بیویوں نے بے تاب ہو کر آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور بلند آواز سے رونے لگی۔ جناب علی اکبر نے بڑی مشکل سے اپنا دامن چھڑایا اور اپنے مظلوم والد کی خدمت میں پہنچے اور اذن جہاد طلب کیا۔ پس حسین علیہ السلام نے بیٹے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا گواہ رہنا، اس ظالم قوم نے میرے سارے اعوان و انصار کو ناحق شہید کر دیا۔ اب میں ان کے مقابلے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت، گفتار و رفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جس وقت اپنے نانے کی زیارت کا مشتاق ہوتا اس کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ خدایا حسین اب زیارت سے محروم ہونے والا ہے، خدایا حسین غریب ہو گیا، اے قہار اس ظالم قوم کو اپنی رحمت سے دور رکھ، اس پر سے زمین کی برکات اٹھا لے۔ خدایا انہوں نے مجھے دھوکے سے بلایا اور میرے سارے جانثاروں کو قربانی کے جانوروں کی طرح انتہائی مظلومیت کے عالم میں ذبح کر دیا۔ پھر آپ نے ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن سعد، جس طرح تو نے میرے اقربا کو قتل کیا ہے، خدا تیرے اقربا کو بھی ایسے ہی قتل کرے، تیرے کسی کام میں برکت نہ دے، اور خدا تیرے اوپر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تجھے تیرے بستر پر قتل کرے۔
सैयद इब्न तौस फरमाते हैं कि जब मजलूम इमाम ने बेटे को इज़्न जिहाद के लिए मुसर पाया तो निगाह हसरत से जवान बेटे को सरतापा देखा और फरमाया कि अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। बस जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान कारजार में आए और कहा कि ए कूफा और शाम के रहने वालों, आगाह रहो, मैं हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम का बेटा अली अकबर हूँ। रब काबा की कसम, हम वो अहले बैत रसूल हैं जिनकी मोहब्बत सब पर फर्ज की गई है। हमसे ज़्यादा और कोई रसूल मुअज़्ज़म का करीबी नहीं। मैं किसी वल्दुल जना के ताबे होने से मरने को तरजीह देता हूँ और बावजूद कमसनी के तुम्हारे सीनों पर इतने नेज़े मारूंगा कि मेरा नेज़ा तुम्हारे सीनों को तोड़कर पार निकल जाएगा। ऐ गद्दार लोगों, मैं अपने वालिद माजिद की हिमायत और नुसरत में ऐसी तलवार चलाऊंगा कि रहती दुनिया तक ये पता चल जाए कि एक हाशमी इल्मी जवान ने शिद्दत तशनगी के बावजूद कैसी दिलेराना और हिम्मत और जुर्रत से जंग की थी। मक्तल अबी मखनफ में है कि मंदरजा बाला रिज पढ़ने के बाद जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम कई मरतबा हाल में मुबारिज़ यानी कोई है मेरा मुकाबला करने वाला कहा, लेकिन आपकी पुरशुजात आवाज़ सुनकर किसी में मुकाबला की हिम्मत न हुई। बाला आखिर आपने खुद ही घोड़े को आगे बढ़ाया और तलवार लहराते हुए लश्कर यजीद पर हमला कर दिया और इस हमले में तकरीबन 350 अशकिया को फिन्नार किया। आपके इस हमले से लश्कर कुफार में भगदड़ मच गई। कोई आपका सामना करने के लिए आमादा न होता था। जब सब अशकिया भाग खड़े हुए तो शिद्दत प्यास से जाँ बलब होकर आप वापस अपने वालिद गिरामी के पास आए। खिदमत अक़दस में अर्ज किया कि बाबा, शिद्दत प्यास से मेरा जिगर कबाब हुआ जाता है, ये प्यास मुझे मारे डालती है। बाबा, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो देखना आपका बेटा किस तरह जिहाद करता है। जब मजलूम बाप ने जवान बेटे के ये अल्फाज सुने तो मौला रोने लगे और फरमाया कि ऐ मेरे नूरे नज़र, इससे बढ़कर तेरे बाप पर क्या मुसीबत होगी कि तुझ जैसा जवान बेटा मुझसे पानी मांगे और मैं पानी न दे सकूं। बेटा, पानी कहाँ है? बेटा, ऐसे करो कि अपनी खुश्क ज़बान मेरे मुंह में रखो, शायद तुझे कुछ तस्कीन हो जाए। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अपनी ज़बान बाबा के मुंह में रखी लेकिन फ़ौरन निकाल ली और रोते हुए अर्ज़ किया कि बाबा, कुर्बान जाऊँ, आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से भी ज़्यादा खुश्क है। बस मज़लूम करबला ने अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उतार कर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को दी और कहा कि बेटा, इसको मुंह में रखो और जिहाद करो। अनकरीब अपने जद्दे बुजुर्गवार के हाथों जाम कौसर से सैराब हो गए। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम दोबारा मैदान कारजार में आए और एक भरपूर हमला किया। बाला आखिर एक सफाक ने, जिसका नाम मर्रा बिन मनकाज बिन नोमान अब्दी था, बढ़कर आपके सर अक़दस पर वार किया। आप जीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। एक बदखसलत ने बढ़कर आपकी सीना में बर्छी मारी। उधर अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को आवाज़ दी, ऐ पिदर बुजुर्गवार, आपका अली अकबर गिर गया। जब मज़लूम करबला ने ये आवाज़ सुनी तो आपकी आंखों की रोशनी गुल हो गई। गिरते पड़ते हज़रत अली अकबर के पास पहुँचे, सर अक़दस गोद में लिया, चेहरे से खून साफ किया और फरमाया कि अली अकबर, अपने मज़लूम बाप को तनहा छोड़कर जा रहे हो। बेटे, तुम्हारे बाद इस दुनिया में कोई रौनक नहीं रही, खाक हो ऐसी ज़िंदगी पर। अली अकबर, तेरा कातिल कितना बेहया था कि तेरी जवानी पर इसको रहम ना आया। खुदा तेरे कातिलों को कत्ल करे। हमीद बिन मुस्लिम रिवायत करता है कि जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर ख़याम में पहुंची तो मैंने देखा कि एक बाइफ़त व इस्मत मरियम सीरत बीबी रोती पीटती ख़याम से बाहर आई और गिरते पड़ते लाश अली अकबर अलैहिस्सलाम पर पहुंची। जब उस हाशमी चांद को देखा तो शिद्दत कुर्ब की वजह से बेहोश हो गई। मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम ने उसको संभाला। जब होश आया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने रोकर कहा कि ऐ बहन, रज़ाए खुदा पर राज़ी रहो, इस अजीम मुसीबत पर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। बस बड़ी मुश्किल से आपने बीबी को लाश अली अकबर से जुदा किया और खैमगाह में लाए। हमीद कहता है कि मुझे मालूम ना था कि ये बीबी कौन है। मैंने लश्कर में से एक से पूछा तो उसने कहा कि तुझे पता नहीं है कि ये हुसैन की बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जिसने इस नौजवान को पाला था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए।
شکریہ، خدا حافظ۔